Subhanallah bihamdi subhanallahil astaghfirullah 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 ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu 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 ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu 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 qayyum la ilaha illa anta
يا حي قيوم لا إله إلا أنت 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 يا قيوم يا حي قيوم لا إله إلا أنت 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 يا حي يا قيوم أهلك يبدأ يا واصل لنا العمى في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا واصلح لنا العمى في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أهلك يبدأ يا واصلح لنا العمى في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا واصلح لنا العمى في الدين والدنيا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم ورد الله على سيدنا رسول الله أجمعين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إلهي يا رب أنت مولانا. سبحان الله.
Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh alaniyatuhu wa sirruh. فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم حصل مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة. اللهم سهل علينا حفظ القرآن ثم درسه. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل موتنا ورحمة عند موتنا ومغفرة بعد موتنا. اللهم هون علينا في سكرات موتنا والنجاة من النار حساب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allumi wat-ta'lim wa ja'alal ilma sababan najati wal fawzi bizulfa indal malikil azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizina
min sahabati wattibaihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya taklimi Gus Ahmad Rifai selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Hidayah. Yang saya hormati dan yang saya taklimi jajaran Kapolres Sukoharjo yang semoga diberikan kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan tugasnya. Dan yang saya hormati dan yang saya taklimi jajaran asatidah Pondok Pesantren Darul Hidayah, dan tak lupa yang saya cintai dan saya banggakan santriwan-santriwati Pondok Pesantren Darul Hidayah yang insya Allah diberikan ilmu yang manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun kali ini. Karena bulan Ramadan ini banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Disabdakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang artinya man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan keimanan, wahtisaban, dan mengharap pahala, ghufira lahu, maka Allah akan mengampuninya ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa yang terdahulu. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dikatakan dalam hadis qudsi, laulaka ma khalaqtul aflak, yang artinya Allah mengatakan laulaka, jika tidak ada engkau Nabi Muhammad, ma khalaqtul aflak, niscaya Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini. Betapa agungnya derajat Nabi Muhammad, betapa tingginya kedudukan Nabi Muhammad SAW di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita senantiasa diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sungguh betapa bahagianya kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan kali ini. Maka kita sebagai umat muslim sudah sepantasnya untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Karena bulan ini merupakan bulan yang banyak sekali memiliki keutamaan. Sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlau fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr. Yang artinya, qad ja'akum Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang penuh berkah. Iftaradallahu alaikum siyamahu, maka Allah mewajibkan atas kalian untuk berpuasa pada bulan itu. Tuftahu fihi abwabul jannah, pada saat itu pintu-pintu surga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah. Wa tughallu fihi syayatin, setan-setan diikat oleh Allah. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, dan pada bulan itu terdapat satu malam yang mana nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Adapun demikian, dapat dipahami dari hadis tersebut bahwa sudah sepantasnya bagi umat muslim seluruh dunia dan khususnya umat muslim di Nusantara untuk menghormati bulan suci ini. Karena bulan ini memiliki banyak sekali keutamaannya. Dan pada bulan ini juga kita dianjurkan untuk memperbanyak amal kita. Bisa dengan memperbanyak membaca Al-Quran, sholat taraweh, sholat tahajud, dan masih banyak ibadah yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala
pada bulan ini melipat gandakan pahala amalnya seseorang. Wabil khusus dalam membaca Al-Quran. Maka banyak dari kita yang membuat target untuk mengkhatamkan Al-Quran pada bulan kali ini. Karena apa? Karena pada bulan ini banyak sekali faedah, banyak sekali keutamaan ketika kita membaca Al-Quran pada bulan kali ini. Seperti yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillahi falahu bi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun, yang artinya barang siapa man qara'a harfan min kitabillahi, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, falahu bi hasanatun, maka dia mendapatkan satu kebaikan dengannya. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu diganjar oleh Allah, dilipat gandakan 10 kali lipatnya. Dan Nabi tidak mengatakan la aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, tetapi Allah mengatakan alif satu huruf, walam harfun, lam satu huruf, wa mim harfun, mim satu huruf. Maka eman-eman jika kita tidak memperbanyak membaca Al-Quran pada bulan kali ini, karena sudah kita ketahui bahwasanya pahalanya sangat banyak. Dan juga pada bulan kali ini menjadi saksi bisu diturunkannya Al-Quranul Karim, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya wallahu a'lam bimurati. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihi al-Qur'an, adalah bulan yang mana dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Hudan lin-nas, yakni sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan mengenai petunjuk itu, wal furqan, dan menjadi pembeda antara hak dan yang batil. Maka kita sebagai golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah sepantasnya untuk memuliakan, untuk menghormati bulan ini, bisa dengan mengadakan acara nuzul Quran. Namun banyak sekali di antara kita yang beranggapan, yang mengira bahwasanya hal tersebut tidak disandarkan kepada sunnah Nabi, dan hal tersebut tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka lantas bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Memang benar hal tersebut tidak disyariatkan agama. Namun apakah salah jika kita mengagungkannya, dan apakah mungkin jika Allah tidak menerima pengagungan kita? Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengajarkan kepada kita untuk memuliakan hari-hari itu. Menurut Syekh Ibnu Syakur dalam menafsiri surah Al-Qadar, hal ini senada dengan apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menghormati, untuk mengagungkan hari-hari tertentu yang bertepatan dengan diturunkannya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa dzakirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur, yang artinya wallahu a'lam bimurati. Wa dzakirhum, dan ingatkanlah kepada mereka, bi ayyamillah, dengan hari-hari Allah. Inna fi dzalika, sungguh dengan yang demikian itu, laayatin, merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, likulli sabarin syakur, bagi orang-orang yang bersyukur dan penyabar. Adapun demikian dapat kita pahami, dapat kita simpulkan bahwasanya mengadakan acara seperti nuzul Quran itu tidak ada salahnya, karena Allah sendiri yang mengajarkan kepada kita untuk memuliakan hari-hari itu. Maka
Semoga di momentum bulan Ramadan ini kita tingkatkan amal ibadah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan, umur panjang sehingga kita dapat dipertemukan di bulan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama guru-guru kita, bersama masyayikh-masyayikh kita, bersama orang-orang yang mencintai kita dan orang-orang yang kita cintai. Dan wabil khusus dikumpulkan dengan pemimpin kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jannatil firdausil a'la. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal ifadata wal istifadah wan naf'a wal intifa' wat tadhakkura wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wad du'a ila al huda ibtigha'a wajhillah mardatih wa qurbih wa sawabih. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa takarram wa tajawaz ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fala hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hadratal muhtaramin, para kiai, para asatid, bil khusus jajaran pengurus Pondok Pesantren Darul Hidayah kang saestu kula hormati ugi tamu sekaligus tuan rumah kita Bapak Kapolres Sukoharjo, Bapak Wahyu. Beliau alhamdulillah rabbil alamin sering berkomunikasi dengan kami dan secara pribadi sudah hadir berkali-kali di Pondok Pesantren Darul Hidayah, sehingga bukan cuman tamu tapi juga tuan rumah. Malah Pak Kapolsek sing mboten nate sowan mriki. Pak Wahyu ini sampun berkali-kali ketemu saya pribadi, Pak Marianto malah dereng nate ketinggalipun dan lain sebagainya. Menika yang Kang Bapak Kapolres kita beserta seluruh jajaranipun, teman-teman dari Polsek Sukoharjo Kota ingkang saestu kula hormati kula mulyakaken. Mugi-mugi sedaya aparat pemerintah kita, baik TNI kita, Polri kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan, kesabaran zahiran wa batinan, dan semoga kita semua berhasil bersama-sama menunaikan tugas dan kewajiban kita dan selalu mendapatkan naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini nanti kita akan minta motivasi dan nasihat untuk teman-teman santri wabil khusus dan juga untuk masyarakat umum pada umumnya dari Bapak Kapolres kita Bapak Wahyu, dan juga nanti saya harapkan dari teman-teman santri ada 1-2 pertanyaan kepada beliau terkait dengan apapun dan insya Allah akan dijawab oleh beliau. Tapi sebelumnya mari bersama-sama kita qasidahkan wasiat Buya untuk pengingat sebagai teman-teman santri semua, pengingat untuk kita semuanya supaya betul-betul teguh kepada wasiat ini, karena dengan wasiat ini insyaallah kita akan mendapatkan kemuliaan hidup baik di dunia maupun di akhirat kala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi salli ala rasuli Muhammadin sirril ula
Ya Rabbi salli ala rasuli. Yang keras suaranya. Wal anbiya wal mursalin al-ghurri khataman awwala wal anbiya Allah al-ghurri khataman wasiyati buya sani maring kita para santri enjing sonten ugi telu ampun supe padha ngaji kang masandri ngagem sarung lengan dawa ugi peci santri putri ngagem lagi longgar kudung rapi adem ayam kuyup rukun kedah sumeh lan gemati ojo nganti iri ati nyepeleki lan kemaki maring tiang sepakali pun wani kudu bekti nyucup tangan ampun lali irung ampun pipi netepi dawuh gurune husnudzon lan nata ati ajarane ditaati larangane diatoi ahlu sunnati kondeli para habib lan kiai bela bangsa lan agami nasionalis NKRI bela bangsa lan agami nasionalis RI akidai al-ash'ari madhab fikih asy-syafi'i Imam Junaid al-Baghdadi al-Ghazali guru sufi donya netisi naoni mugi saged manfaati nyambut damel kang setiti sangu dakwah sangu rabi damel bunga Kanjeng Nabi sholawat ing rina wengi ayo kabeh para santri niat ngilmu ugi ngabdi
Kata Mas Simtud Durar Burdah Diba Al-Barzanji Boten utut boten joget boten campur jaler estri lakonono kabeh kuwi mugi angsal ridha Gusti ageng alit kakung putri mugi mlebet ing suwargi mugi Allah ngijabahi kempal sareng buya soni mugi Allah ngijabahi kempal sareng sani pecondonya akhirati napa ingkang den suni pecondonya akhirati napa ingkang den suni ya Rabbi salli ala rasuli Muhammadin sirril ula ya Rabbi salli ala rasuli Muhammadin sirril ula wal anbiya wal mursalin al-ghurri hataman awwala wal anbiya wal mursalin al-ghurri hataman awwala. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Selanjutnya kita minta nasihat dan motivasi untuk kita semua dari Bapak Kapolres kita, Bapak AKBP Wahyu. Semoga apa nanti yang beliau sampaikan betul-betul bisa bermanfaat buat kita semua, penyemangat di dalam kita menggapai kesuksesan hidup, dan insya Allah kita semua dijadikan oleh Allah bangsa yang mampu mensyukuri nikmat Allah dengan cara merawat bangsa ini, dengan cara terus belajar demi bangsa ini dan terus berjuang demi bangsa ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Darul Hidayah, Gus Ari beserta seluruh pengasuh, dan tentunya yang saya sayangi anak-anakku para santri Pondok Pesantren Darul Hidayah, kemudian teman-teman saya dari Polres Sukoharjo. Pertama dan utama marilah kita sama-sama memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita diizinkan untuk sholat subuh berjamaah di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya senantiasa kita harapkan di yaumil akhir kelak. Gus Ari dan tentunya para pengasuh, para santri sekalian, pagi ini kami izin untuk ikut sholat subuh berjamaah di pondok pesantren ini. Tentunya kami ingin bersilaturahmi karena sudah sekian lama kita tidak berjumpa,
hari ini saya beserta rombongan hadir di sini ingin bersilaturahmi. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, umur kita diberikan umur yang panjang dan segala doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya tentunya dari tugas-tugas kami kepolisian, kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama, dukungan selama ini kepada kami sehingga kita semua dapat menjaga khususnya terkait dengan Kamtibmas di wilayah Sukoharjo ini. Kemudian terkait dengan tugas-tugas kami untuk menjaga Kamtibmas ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan khususnya kepada anak-anakku, para santri ya yang mondok di tempat ini. Kalau kelihatan semuanya sudah semangat, sudah motivasi tinggi, tapi barangkali ada yang motivasinya masih rendah. Nah, ini perlu kita cermati bersama. Jadi adik-adikku, anak-anakku sekalian yang mendapatkan kesempatan untuk mondok itu harus kalian syukuri, ya harus kalian manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Karena apa yang terjadi terhadap teman-teman kalian yang mungkin tidak ikut mondok harus tinggal di luar itu tidak seindah yang kita bayangkan. Tiap hari Pak Polisi ini kerjaannya, apalagi sekarang bulan Ramadan ini banyak dengan fenomena gangguan sosial, gangguan Kamtibmas, yang bahkan juga melibatkan anak-anak remaja ya seumuran SMP, SMA, seumuran kalian. Mungkin yang paling gampang kalau kalian di pondok, alhamdulillah tinggal di asrama, sekolah, tinggal masuk kelas, mungkin kegiatan cukup di lingkungan pondok. Tapi kalau teman-teman kalian di luar, jarak rumah dengan sekolah bisa jadi jauh. Kemudian tidak ada transportasi, mereka harus sudah naik motor sendiri. Nah, ini juga bahaya. Perlu diketahui bahwasanya terkait dengan lalu lintas ini tingkat kecelakaan di wilayah kita Sukoharjo ini cukup tinggi. Bahkan masuk 5 besar angka kecelakaan di Jawa Tengah. Nah, dan jumlah korban jiwanya juga cukup banyak. Kalau kita hitung-hitung tahun 2021 itu 109 orang meninggal dunia karena kecelakaan di jalan. Tahun 2022 129. Kalau kita rata-rata setiap 3-4 hari ada korban kecelakaan di jalan raya. Dan di depan kita ini juga jalur cepat antara Teluan ke Sukoharjo ini juga sering sekali terjadi kecelakaan. Nah, beruntung bagi kalian yang tinggal di asrama tidak harus ya menggunakan kendaraan bermotor ketika bepergian. Tentunya kepada para pengasuh, ya para karyawan yang tinggal di luar, tentunya saya mengajak mari kita lebih berhati-hati lagi ketika berkendara. Utamakan keselamatan daripada kecepatan untuk mencapai suatu tempat. Belum lagi apa yang dikerjakan oleh teman-teman kalian, mungkin ada yang baru senang-senangnya naik motor, knalpotnya diganti knalpot yang tidak standar, orang bilang knalpot brong. Kemudian kalau malam Sabtu, malam Minggu, malam Ahad ya, itu mereka sahur on the road, kemudian dilanjutkan balapan liar. Nah, ini juga menjadi suatu permasalahan sosial, karena nanti kalau terjadi kecelakaan yang rugi tentunya bukan anak-anak itu sendiri, tapi juga pengguna jalan lainnya. Nah, ini juga menjadi permasalahan bagi kami. Nah, ini jadi hal-hal yang perlu kalian syukuri tinggal di dalam asrama. Kemudian masalah-masalah lain juga terkait dengan kenakalan remaja. Ya, banyak teman-teman kalian di luar sana yang sudah ikut-ikut ormas, pencak silat, ya. Tentunya apabila hal itu digunakan secara baik, ya hasilnya positif. Misalnya ikut pencak silat untuk olahraga, kemudian untuk menguasai ilmu bela diri atau bahkan menjadi atlet, ya, atlet berprestasi. Nah, itu tentunya menjadi hal yang positif. Tapi
banyak juga teman-teman kalian yang di luar sana ikut ormas dalam rangka mencari teman, mencari kelompok. Nanti kalau ada masalah pribadi, ada teman-teman saya yang bantu. Yang satu kelompok A, yang satu kelompok B. Nah, padahal urusannya teman-teman di luar sana urusan gara-gara naksir cewek misalnya. Yang satu ditolak, yang satu diterima, nah, kemudian jadi berantem. Yang satu pakai kelompok A, yang satunya kelompok B. Nah, ini juga menjadi masalah. Bahkan yang lagi viral ini di kota-kota besar, bahkan di sini kemarin juga ada teman-teman seumuran kalian ikut tawuran sarung. Nah, tawuran sarung ini sarung kemudian diisi dengan ada yang diisi batu, ada yang diisi benda-benda berbahaya lainnya. Nah, nanti kalau ketemu kelompok lainnya pulang dari sahur on the road atau pulang taraweh jalan kaki ketemu kelompok lainnya, nah, di situ mulai ada provokasi, ya, kemudian tawuran dan seterusnya. Nah, dengan kalian tinggal di asrama tentunya terhindar dari hal-hal yang demikian. Belum lagi masalah-masalah juga yang banyak kita hadapi. Pak polisi kalau malam ini sering patroli keliling-keliling ke wilayah, ya, semua tempat dikelilingi, cari orang-orang yang mengganggu Kamtibmas. Banyak anak-anak yang sudah remaja, masih remaja, tapi konsumsi miras, ya. Malam libur, malam Sabtu, malam Ahad, bukannya istirahat, ya, bukannya ibadah di masjid, di musola, tapi dia nongkrong di jalan-jalan, kemudian sambil minum-minuman keras. Nah, ini juga tentunya menjadi permasalahan sosial, ya, yang harus kami hadapi. Belum lagi terkait dengan narkoba. Nah, ini ada Pak Kasat Narkoba juga yang ikut kita. Ini sering sekali, banyak sekali kejadian-kejadian terkait dengan narkoba yang korbannya, pelakunya juga masih remaja. Nah, ini juga menjadi keprihatinan kita bersama. Belum lagi kaitannya terkait dengan medsos. Nah, ini kalian beruntung, bersyukur tinggal di pondok pesantren, kalian juga tidak pegang handphone, karena juga tidak semuanya yang di handphone itu baik, benar, ya, karena dari medsos itu juga, dari aplikasi itu juga banyak mudorot yang timbul. Nah, ini banyak ditemui Pak Polisi beberapa waktu yang lalu, ya, ada remaja-remaja kita, ya, yang berkenalan dengan lawan jenis melalui media sosial, kemudian terjalin hubungan, ya, yang kebablasan, dan akhirnya terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan. Nah, tentunya kalian beruntung di sini tidak pegang handphone. Tapi ini saya dengar mau libur ini, ya, mau libur nanti jangan lupa kalau di rumah terus pegang handphone. Nah, lupa ngaji, lupa sholat, nggak boleh, ya. Nanti di rumah ketika libur tetap tunjukkan kepada orang tua bahwasanya anak-anakku sekalian para santri di sini diberikan pendidikan yang baik, di rumah itu tetap dipraktekkan. Waktunya sholat, waktunya ngaji. Jangan sampai wah mumpung di rumah ini nggak dilihat sama ustadz ini, nah, bisa buka handphone main game sampai lupa waktu. Nah, ini jangan sampai seperti itu juga, ya. Ini pesan untuk anak-anakku sekalian, karena saya dapat info dari Ustadz Gus Ari tadi sudah waktunya mau libur, ya, jangan sampai tetap berikan kebanggaan kepada orang tua. Wah, anakku kalau dulu mungkin sholat mesti diteriain, nah sekarang waktunya sholat adzan udah langsung ambil air wudhu berangkat sholat. Nah, nggak usah diteriak-teriakin lagi sama orang tuanya. Jadi berikan kebanggaan kepada orang tua. Sehingga anak-anakku sekalian, waktu di pondok pesantren ini benar-benar kalian manfaatkan untuk menimba ilmu agama, untuk belajar dari para ustadz, para guru, ya. Karena itu ilmu agama yang kalian pelajari ini itu benar-benarnya adalah bekal, ya, bekal yang sangat penting dalam hidup kalian, buat diri kalian sendiri ataupun nanti tentunya kalian terjun di tengah masyarakat menjadi panutan-panutan, ya, tokoh-tokoh alim ulama yang menyebarkan, ya, yang menjaga, ya, agama kita di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang terakhir, kami tentunya dari Kepolisian Negara Republik Indonesia
sekali lagi mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama dan mohon doanya selalu, mudah-mudahan kami dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dapat melaksanakan kewajiban kami memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat khususnya di wilayah Sukoharjo ini. Apabila ada hal-hal yang salah, khilaf datangnya dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Kapolres kita yang tadi menyampaikan beberapa hal. Bisa ditambahkan sedikit untuk teman-teman santri dan masyarakat jamaah hidayah yang menyimak dari rumah. Yang pertama, ayo semua pegang ilmu. Semua pegang apa? Pegang ilmu. Semua berdasarkan dengan ilmu. Dan adanya segala macam kerancuan, segala macam kekacauan, segala macam hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi gara-gara lemahnya kita terhadap apa? Terhadap ilmu. Maka Gus Ari pesan, mumpung teman-teman santri masih di pondok, mumpung masih ada yang membimbing, ayo pikiran kita jalankan pada rel yang tepat. Kenapa? Karena kalau yang sakit itu badan, terluka betadin banyak. Karena kalau yang sakit itu kulit, obat kulit masih banyak. Karena kalau yang sakit itu tenggorokan, obat batu, obat radang masih banyak. Tapi kalau sudah yang sakit pikiran, itu kadang wong tuwane ngandani mboten sakit. Tapi kadang nyuwun pangapunten gurune paring dawuh ndak bisa. Maka ayo jaga pikiran kita, jaga logika kita dengan ilmu, dan sekarang inilah saat kalian untuk mempelajari ilmu yang sebanyak-banyaknya dan ilmu yang seluas-luasnya. Bagaimana cara bergaul dengan masyarakat luas? Bagaimana cara bergaul dengan masyarakat sesama Islam? Bagaimana bergaul dengan masyarakat yang ada non-muslimnya? Bagaimana bergaul dengan masyarakat yang berbeda pilihan politik? Bagaimana bergaul dengan masyarakat yang berbeda lapisan, baik ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Semua ini berdasarkan ilmu. Dan rata-rata orang sing kolot tindak umum, orang yang kalau dibilangi bantah tapi orang dua argumen, dalilnya itu judulnya pokoknya. Pokoknya ngeten Gus Ari. Wah, nggoris pokoknya wis menangan pokoknya. Maka tidak bisa. Maka ayo bersama-sama kita pelajari semuanya melalui jalur jalur ilmu. Nah, adanya pikiran-pikiran yang menyesatkan, adanya pikiran-pikiran yang menyimpang, itu didasari dari hal yang sepele. Apa? Menganggap bahwa orang yang lain salah. Awal mulanya itu dulu. Akhirnya setelah menganggap orang yang lain salah meningkat. Oh, berarti kalau salah itu mendapatkan dosa atau mendapatkan pahala? Oh, mendapatkan dosa. Akhirnya kalau orang terus mendapatkan dosa, kenapa? Apa sumbernya dosa? Yaitu dari sesuatu yang bid'ah, yaitu sesuatu yang tidak dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad. Bid'ah tidak dipahami dengan menggunakan jalur ilmu. Maka tadi kultum kita, santri bernama Mas Arifin, menerangkan kepada kita semua, ternyata sesuatu yang mungkin sama orang sekarang dianggap bid'ah, sesuatu yang mungkin sama orang sekarang enggak ada dalilnya. Apa contohnya? Peringatan malam nuzulul Quran misalnya. Loh ini kan gak ada hadisnya, loh ini kan gak ada Qurannya, loh ini kan gak ada dalilnya. Siapa bilang? Maka ketika panjenengan mau menghukumi sesuatu, lihatlah isinya, jangan lihat namanya. Lihat apa mas? Isinya, tapi jangan lihat namanya. Sebab apa? Sebab nama itu mungkin menipu. Tapi kalau kita paham ilmu, isinya kita lihat tidak akan tertipu. Ada botol gelas, tulisannya Aqua. Tidak saya berikan contoh tulisannya Shaker Water karena ini contoh jelek. Nah, Shaker Water kan air minum punyanya Bebseh. Ini misalnya ada botol mineral, tulisannya Aqua. Tulisannya apa mas? Aqua. Tapi ngapunten, isinya miras seperti yang dikata Pak Kapolres. Tulisannya Aqua, isinya miras. Terus dihukumi, berarti minum sesuatu ini halal apa haram? Halal apa haram? Tulisannya Aqua, halal apa haram? Haram. Kenapa? Karena kita nggak tertipu, isinya miras Gus. Sebaliknya ada botol, tulisannya topi miring. Terus Pak Bayu. Saya mudeng Pak Polisi ini, Gus Ari ora mudeng jangan. Tulisannya topi miring.
Tapi nyon pangapunten isinya aqua. Terus kita sebagai ahli agama menghukumi umpama ini diminum halal apa haram? Halal. Nah, sama ketika kita menghukumi nuzulul Quran juga begitu. Nuzulul Quran ini apa tuh isinya? Oh, isinya adalah pengajian. Oh, isinya adalah silaturahmi. Oh, isinya adalah bersedekah makanan dan minuman. Oh, isinya adalah menuntut ilmu. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengagungkan syiar Allah yang bernama Al-Quran. Bersedekah hukumnya sunnah dapat pahala. Menuntut ilmu sunnah dapat pahala. Bersilaturahmi sunnah dapat pahala. Bersedekah makan dan minum sunnah dapat pahala. Sunnah tambah sunnah tambah sunnah tambah sunnah. Diropel jadi satu. Namanya peringatan nuzulul Quran. Berarti sunnah apa bid'ah? Ya sunnah. Tidak kok sunnah digabung jadi satu jadinya bid'ah. Logika dari mana itu? Nah, maka adanya orang mudah membid'ahkan. Akhirnya naik menjadi mudah menyalahkan. Akhirnya naik menjadi mudah menganggap dosa. Akhirnya naik menjadi kalau sering dosa maka dia masuk neraka. Wah, yang masuk neraka itu namanya muslim apa kafir? Kafir. Lah kemudian orang kafir itu wajib diapakan? Wajib diperangi. Lah akhirnya muncul fatwa membunuh orang yang beda agama itu hukumnya dapat pahala dan masuk surga. Jadi adanya pikiran yang sampai serancu itu terkadang dimunculkan dari pikiran-pikiran yang sederhana. Dari pikiran-pikiran yang mudah untuk menyalahkan, akhirnya timbul menjadi sesuatu yang lebih besar berupa rusaknya hubungan kita. Bukan cuma berbangsa dan bernegara, tapi juga rusak dalam kita memahami agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka memahami Quran di pesantren diajari ilmunya. Cara mencintai negara di pesantren ini diajari ilmunya. Maka enggak kebayang kalau polisi enggak ada pesantren, enggak kebayang. Saya itu nggak kebayang kalau polisi nggak ada pesantren. Ayo teman-teman yang belajar sejarah, usianya pesantren di Indonesia dengan Polri itu siapa? Polri melahirkan santri apa santri melahirkan Polri? Santri melahirkan Polri. Maka nggak kebayang kalau Kapolres Sukoharjo nggak ada pondok-pondok pesantren Darul Hidayah, nggak kebayang tugas beliau tambah berat. Sekarang saja beliau masih muda, tapi kerutan wajahnya sudah tampak. Mergo ora tau turu soalnya. Mikir nih masyarakat Sukoharjo ki piye carane ben ayem tentrem. Ngono nek ora nek Darul Hidayah, enggak ada pesantren-pesantren, enggak ada para kiai membantu, terus bagaimana tugasnya? Kan begitu. Nah, ayo teman-teman nanti ketika pulang sampaikan kepada orang tuanya, Bapak Ibu, polisi itu bukan musuh kita. Yo kadang nganyelke yo ora apa-apa jenenge menungso. Polisi nganyelke nggih kathah. Pak Babin nganyelke nggih kathah. Wong namanya manusia. Tetapi secara umum polisi-polisi kita ini ikhlas luar biasa. Pamane kita lihat Pak Babi niku, wah gajine paling sithik ning gaweane paling akeh. Manggerene apa-apa sak desa Pak Babine sing salah. Oh, tenang Pak Kapolsek tenang mawon iki. Garek nyeneni Pak Babine, mboten Pak Maryana iki. Maka pokok ayo kita teman-teman santri sampaikan kepada orang tua kita, sampaikan kepada masyarakat kita, sampaikan kepada tetangga kita punya guru. Yang guru kita mengajarkan bahwa cara kita beragama dengan baik, cara kita beragama dengan nyaman, cara kita beragama dengan benar adalah dengan menjaga keamanan bangsa dan negara. Maka doanya Nabi Ibrahim apa? Rabb Allahumma ja'al hada baladan aminah. Beliau tidak meminta doa langsung Allahumma ja'al hada baladan islamian, ya Allah jadikan negeri ini negeri Islam. Enggak. Kenapa? Karena beliau tahu strategi. Karena beliau tahu metode, kalau negaranya enggak aman, bagaimana dakwah bisa muncul? Kalau Sukoharjo geger, ya pondok libur. Wong lagi Covid wis pondok ora enek kegiatan kok. Baru Covid itu. Bagaimana kita bayangkan kalau pondok tidak aman? Maka sekali lagi doanya Nabi Ibrahim apa? Allahumma ja'al hada baladan amina. Rabbi ja'al hada baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negara ini negara yang aman. Kalau negara aman, ekonomi jalan. Kalau negara aman, sosial budaya jalan. Kalau negara aman, maka agama akan jalan. Maka tugas polisi, panjenengan jangan berkecil hati. Saudara-saudara kami yang ada di kepolisian. Panjenengan bukan cuma mencari kesejahteraan yang ada di dunia. Panjenengan bukan cuma bertugas bertanggung jawab kepada atasan. Bukan. Tetapi tugas panjenengan ini menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pasti sebagaimana polisi mengawal kita di dunia, nanti ketika para kiai, para habaib, para ulama masuk surga, kingko sing ngawal nggih polisi-polisi. Malaikat kon minggir, kiai ajeng liwat, polisi niku.
Sing ngawal kiai dugi surga insyaallah juga Bapak polisi-polisi kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kalau ada pertanyaan dari teman-teman santri, mumpung kita kedatangan Bapak Kapolres kita, monggo kalau ada pertanyaan 1 2 dipersilahkan. Ya, 1 2 3, ayo siapa dulu? Mas Dafa dulu yang dekat yuk. Nama, alamat. Ini bapaknya beliau ini kok mantan Bupati Sukoharjo, Bapak Wardoyo. Tapi namanya jenenge podo ngoten mawon. Pak Teguh kaget, wah anak Pak Wardoyo kok teng mriki, tak kira ora sing lanang anake ngoten iki. Ayo berdiri biar Pak Wahyu kelihatan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apunten Gus Hari kali Pak Kapolres, kula badhe tanglet. Nama, alamat. Oh, nama kula nama Ridho Dafa Kamaluddin. Mas Ridho Dafa, alamat. Alamat Wonogiri. Wonogiri ya. Kalau sesuai kakak Sukoharjo. Oh iya, omahe loro berarti. Nggih. Pertanyaan apa Mas Dafa? Apa peran polisi dalam mengembangkan pendidikan, terutama pendidikan agama Islam? Apa peran polisi dalam memajukan pendidikan, wabil khusus terutama pendidikan agama? Gitu nggih. Ada lagi? Pun. Minta dicarikan istri enggak? Mboten. Oh enggak. Pak Kapolres punya anak perempuan enggak gitu? Mboten, Gus. Oh, enggak, oke. Oke, matur nuwun Mas Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertanyaan pertama Bapak Wahyu dari Mas Ridho Dafa bertanya kepada panjenengan, apa peran polisi dalam ikut membantu memajukan pendidikan, wabil khusus pendidikan agama. Sekalian kita gabung, nanti mbok menawa pertanyaan bisa jawabannya bisa digabung biar untuk menyingkat waktu. Yang kedua dari siapa? Monggo berdiri pakai mic. Nama alamat ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus Hari, izin bertanya. Nama, alamat. Nama Brilian Mulyono, alamat Sukoharjo. Sukoharjonya mana? Bulu. Bulu. Nggih. Bulu. Bagaimana menurut Pak Polisi pandangan tentang Pondok Pesantren Darul Hidayah? Oh, bagaimana menurut Pak Wahyu tentang Pondok Pesantren Darul Hidayah? Wah, bagus pertanyaannya. Maksudnya kok enek santri kecekel aja ditilang ngoten to? Oh. Saya dari Darul Hidayah Pak, siap. Ngono ya. Aja ditilang maksudnya ngoten to, Mbak? Iya. Ning aja nggawa-nggawa Gus Ari ya. Karena murid Gus Ari ora enek sing numpak motor ora nganggo helm ora enek. Kabeh nganggo helm kabeh. Oke, pertanyaan yang kedua, bagaimana pandangan Bapak Wahyu terkait Pondok Pesantren Darul Hidayah dalam mata panjenengan seperti apa? Yang ketiga, panjenengan tadi malam juga kebetulan Pak Wahyu beserta Ibu Bupati dan rombongan juga terawih keliling di Bulu. Oh no, Mas Beverly ya, jadi mungkin di dekat rumahnya panjenengan. Monggo Mas, nama, alamat, bismillah. Assalamualaikum Gus, nama saya Bagas Rizky Nur Rahman dari Bagas. Karanganyar. Dari? Karanganyar. Karanganyarnya mana? Matese. Oh Matese, bismillah. Izin bertanya Gus, apakah santri bisa menjadi polisi? Oh, Sampun. siap, bagus pertanyaannya. Gus Ari, santri itu jadi polisi sopora ya. Apakah santri bisa menjadi polisi? Ya. Oke, pertanyaan akan dijawab oleh Bapak Kapolres. Tapi untuk yang bertanya nggak ada sepeda ya. Kowe nek Pak Jokowi lagi bagi-bagi sepeda, nek Pak Kapolres ketinggalan mboten ketinggalan. Anggaran terbatas saudara-saudara. Monggo Bapak, Mbah Didi pun gabung. Monggo pertanyaan yang pertama, bagaimana peran polisi terkait memajukan pendidikan. Kemudian yang kedua, bagaimana pandangan panjenengan mengenai Pondok Darul Hidayah menika. Kemudian yang ketiga, nopo santri bisa jadi polisi Pak. Nah, monggo bismillah matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya mencoba menjawab ya pertanyaan dari anak-anakku. Yang pertama Mas Ridho tadi, peran polisi dalam pendidikan agama. Memang sesuai tugas pokok polisi itu ada 3 sesuai dengan undang-undang tentang kepolisian ya. Itu melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, kemudian menjaga, memelihara Kamtibmas, kemudian juga menegakkan hukum.
Nah, di dalam menjalankan tugas pokok ini, Pak Polisi diberi perangkat-perangkat ya untuk melaksanakan operasional. Misalnya fungsi-fungsi di kepolisian ada fungsi lantas, fungsi reserse itu sukanya nangkep maling, Pak lalu lintas itu yang jaga jalanan, kemudian ada fungsi sabara itu yang patroli-patroli, kemudian ada satu fungsi Bimas, pembinaan masyarakat. Nah ini ada kebetulan ada Pak Kasatnya juga ini, Pak Kasat Bimas. Ya ini hadir juga sama kita di sini. Jadi di fungsi Bimas itu ada namanya tugas polisi sebagai Polmas, pemolisian masyarakat. Nah di situ dijabarkan tugas polisi itu tadi dibilang Pak Gus Ari, Pak Babin Kaptimas itu di tugasnya paling wakeh tapi gajinya paling cilik. Nah memang jadi Pak Babin Kaptimas itu menjadi tumpuan kita karena beliaulah polisi yang di level kelurahan atau level desa ya. Jadi kaporinya di desa ya Pak Babin Kaptimas, kaporesnya di desa ya Pak Babin Kaptimas itu. Nah tugas Pak Babin Kaptimas ini banyak sekali. Memang secara struktur bisa berbeda-beda, tapi untuk pengembangannya di wilayah Pak Babin Kaptimas ini ada yang di wilayah kita juga, misalnya dia ngajar juga di TPQ ya di wilayah masing-masing. Kemudian oleh petugas Polmas tadi juga Pak Babin Kaptimas menjalankan tugas sebagai Polmas, pemolisian masyarakat. Itu di situ kita Pak Babin Kaptimas hadir di tengah masyarakat, mengajar di sanggar-sanggar, di musola-musola, ya. Kadang kalau apalagi kalau bulan Ramadan begini juga hadir di musola, di masjid untuk memberikan kultum kepada masyarakat. Tapi tentunya tidak bisa sendiri karena Pak Babin juga mungkin ilmunya terbatas. Disitulah dia bekerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di wilayahnya tentunya untuk tadi mensiarkan agama. Nah itu salah satu peran dari Pak Polisi di dalam pendidikan agama gitu nggih. Terus yang kedua Mas Abdullah tadi ya. Siapa? Brilian. Wah, mudah-mudahan menjadi anak yang brilian. Amin ya. Pendapat tentang Darul Hidayah. Oh, top markotop. Nah, ini pondok pesantren ya yang dulu dari awal memang menjadi salah satu tumbuhan kita, senjata kita karena figur dari guru kita ini Gus Ari ya. Beliau tadi sebagaimana tadi juga disampaikan menjadi figur kita ya untuk terus memerangi mungkin paham-paham yang mengarah kepada ekstremisme, pandangan-pandangan yang ekstremisme ya. Beliau selalu menggelorakan, menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin, bahwasanya Islam itu rahmat bagi semesta alam, Islam yang menjaga kerukunan, ya meskipun berbeda, tapi kita tetap sama-sama ya menjaga kerukunan umat beragama. Ya di dalam kita udah sama-sama agama kok masih saling menyalahkan. Nah beliau salah satu tokoh yang kita pandang bisa menjadi pemersatu ya mungkin dari berbagai macam pandangan-pandangan yang ekstrim tentang Islam, dan beliau kita lihat konsisten ya untuk terus mendakwahkan Islam yang rahmatan lil alamin tadi, sehingga tentunya Darul Hidayah ini menjadi salah satu mitra kami di dalam menjaga kerukunan umat beragama khususnya di wilayah kita Sukoharjo ini. Jadi luar biasa ini tadi, tanpa adanya pondok-pondok pesantren khususnya Darul Hidayah ini tugas Pak Polisi pasti makin berat. Nah ini dengan adanya Gus Ari dengan seluruh pondok pesantren ini tugas kita menjadi lebih ringan. Itu pendapat saya tentang pondok pesantren Darul Hidayah. Kemudian santri bisa jadi polisi? Bisa jawabnya. Alhamdulillah. Dan bahkan sudah mungkin 5 tahun terakhir ini, jadi 5 tahun terakhir ini ada di SDM Polri, karena saya juga dari SDM Mabes Polri, program rekrutmen nah ini ada Pak Hadi, beliau ini yang
ngurusi masalah rekrutmen baru polisi. Ada Komsus ya, kompetensi khusus. Salah satunya kompetensi khusus punya kompetensi khusus, misalnya seperti kemarin waktu Covid kita butuh dokter banyak. Nah itu yang dokter-dokter kadang umurnya sudah lewat pun, maksudnya udah cukup senior pun ada kesempatan untuk jadi dokter. Nah sudah 5 tahun belakangan ini Polri menerima santri-santri yang hafiz Quran minimal 5 juz. Sudah hafiz belum 5 juz, ada enggak? Ada. Nah yang hafiz Quran 5 juz, minimal 5 juz, kalau misalkan ada keinginan untuk jadi polisi itu bisa. Itu melalui jalur kompetensi khusus tadi ya, akan dilihat kompetensinya terkait dengan kehafizannya, kemudian bisa menjadi anggota Polri. Karena dengan adanya santri-santri di tubuh kepolisian tentunya akan tadi memudahkan tugas polisi, daripada mungkin menerima anggota polisi dari SMA biasa terus baru belajar ilmu agama jadi santri, mending sudah santri yang sudah bagus, ilmunya bagus, menghafal Qur'annya bagus, kemudian menjadi polisi, tentunya ilmu agamanya akan lebih bagus sekali. Tapi juga selain jalur yang hafiz itu juga jalur-jalur yang biasa pun, karena santri-santri ini kan ilmunya juga sama, kalian juga belajar di SMP kemudian SMA ya, ilmu-ilmunya kalau polisi itu kan umum, sehingga ilmu-ilmu kalian pun bisa digunakan untuk mendaftar sebagai polisi. Justru kalian mempunyai nilai lebih ya. Nanti polisi akan lebih mudah ketika kalau saya mungkin ilmu agamanya karena saya nggak pernah mondoknya di Akpol, jadi ilmunya ilmu Akpol. Nah, kalau kalian ilmunya ilmu pondok, tentunya ketika berada di tengah masyarakat ya, itu menyampaikan ilmu-ilmu agama lebih mudah diterima dengan baik oleh masyarakat. Dalilnya juga dalilnya jelas, kalian menguasai ya, tentunya itu. Jadi kalau ada santri-santri yang ingin jadi polisi, terbuka lebar untuk kesempatan menjadi polisi. Mungkin itu Gus jawaban dari saya. Terima kasih atas antusiasme dari anak-anakku para santri sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Gus Ari tambahin nomor 1, polisi sangat berperan dalam dunia pendidikan. Tiap hari teman-teman santri yang tidak mondok itu berangkat dari rumah menuju ke sekolah. Nek ora ono tukang ngeprit sing ning dalan enggak jalan. Maka polisi-polisi kita Masya Allah, kalian berangkat jam berapapun polisi pe standby ngadeg ning pojokan Bangju. Niku ora kok golek-golek mboten. Ora kok golek sapa sing meh tak tilang tak jalone 50.000 mboten. Tujuannya untuk mengamankan, ya Allah enek bocah-bocah nom do sinau cek aman. Ya Allah orang-orang guru-guru do berangkat ke kantor, do berangkat ke sekolahnya, berangkat ke pondok biar aman. Maka polisi memiliki tugas sangat besar, walaupun tidak ada hubungan langsung dengan dunia pendidikan, tetapi apa yang dilakukan oleh kepolisian itu sangat mendukung dalam kelancaran proses belajar dan mengajar. Kemudian yang kedua tadi, menjaga keamanan itu segala-galanya. Bahkan kata para ulama radhiyallahu taala anhum, mungkin kita bisa hidup tanpa makan 4 hari. Mungkin kita bisa hidup tanpa minum 3 hari, tetapi kita tidak bisa hidup 1 hari pun tanpa petugas keamanan yang menjaga stabilitas keamanan negara kita. Maka nanti teman-teman kalau baca berita, oh ada polisi begini, ya cuman 1 orang. Oh ada polisi rodok nyeleneh kelakuannya begini, cuman 2 orang, cuman 3 orang. Tetapi polisi jumlahnya pun pinten Pak Wahyu? 400.000. 400.000 polisi di bawah Polri kita, semuanya ya orang-orangnya seperti bapak-bapak kita ini, selalu melindungi masyarakat, selalu mengayomi masyarakat, dan dimanapun berada selalu bahu membahu dengan para ulama, para kiai dan para habaib. Sebab polisi tahu, polisi tentara dilahirkan dari masyarakat, dan tidak boleh masyarakat menganggap musuh kepada polisi dan tentara kita. Jadi bagian dari kita dan kita bagian dari mereka. Kemudian yang terakhir, tadi apakah santri bisa jadi polisi? Harusnya pertanyaannya dengan cita-cita yang tinggi. Jadi kalau Buya ngajari, jangan tanya, Buya doakan saya pengen jadi
pilot, kata Buya, jangan jadi pilot, dimarahi sama Buya. Kenapa? Doalah sama Allah duwe karyawan pilot. Berarti kamu yang punya apa? Yang punya maskapainya. Jangan cuman doa, ya Allah saya pengen jadi dokter, jangan dimarahi sama Buya. Kamu jangan cuman pengen jadi dokter, tapi apa doa? Ya Allah saya pengen punya karyawan dokter. Berarti yang punya apa? Yang punya rumah sakit. Maka pertanyaannya, Pak Wahyu saya mau tanya, apakah santri bisa jadi Kapolri? Gitu harusnya. Dan insya Allah nanti akan ada Kapolri kita, akan ada presiden kita yang dari santri. Pak Kapolda kita Jawa Tengah, Pak Ahmad Lutfi, alhamdulillah sangat dekat sekali dengan pesantren. Pak Wahyu juga sangat dekat dengan pesantren, walaupun namanya Pondok Pesantren Akpol. Tapi kehidupannya tetap, karena polisi itu harus dengan menggunakan nurani. Ketika dia menentukan pasal untuk teman-teman yang ada di penyidik, ketika dia menyelidik untuk teman-teman yang ada di Intel dan lain sebagainya, mereka tetap dianjurkan pakai nurani. Ikuti kata hati, ikuti bagaimana perintah atasan pun kalau tidak sesuai dengan kebenaran nggak boleh ditaati. Ini ruh dari polisi. Maka polisi adalah santri dan santri adalah polisi. Insya Allah begitu, cukup dari saya. Yang terakhir saya mau kasih kenang-kenangan untuk Pak Kapolres kita. Mana? Saya lihat surbannya Pak Kapolresnya kan agak jelek. Nah, surbannya kita rego 50.000 kita kita beri surban yang bagus. Ini surban yang biasa dipakai Habib Syekh, yang dipakai saya, yang dipakai guru-guru kita. Kersane mboten elek ngeten iki surbane. Nyuwun izin Pak Wahyu. Nggih, bismillah. Dan yang bikin bagus senada dengan seragamnya. Loh, tak pilih ki. Sebab kapan hari kita bikin subuh bersama di Baitul Makmur, beliau kan pakai gamis hitam. Kalau ndonga muga-muga subuh seseorang nggo gamis nganggo seragam polisi. Sebab nek nganggo gamis ora ketok polisi, ketok kiai. Nah, alhamdulillah pagi hari ini pakai seragam polisi dan kita carikan surban yang senada dengan warna beliau. Semoga bisa barokah dan menjadi simbolis kecintaan kami kepada polisi. Dan kami ajak masyarakat dimanapun semua, ayo cintai polisi kita, cintai pemerintah kita, cintai tentara kita. Kesalahan-kesalahan pribadi, oknum-oknum yang pada mereka jangan sampai membuat kita buta kepada jasa-jasa yang telah mereka lakukan. Kita doakan semoga Allah jaga polisi kita, semoga Allah jaga negara kita, semoga Allah jaga guru, kiai, habaib kita semuanya, dan semoga semuanya dipanjangkan usianya dalam ketaatan, dalam kenikmatan, dalam kebahagiaan. Pak Wahyu beserta keluarga semoga karirnya semoga oleh Allah diangkat yang setinggi-tingginya berkat keramahan hati beliau, dan juga kepada seluruh teman-teman yang ada di Polres Sukoharjo, matur nuwun kepada Bapak Teguh dan juga kepada Bapak Kapolsek kita dan seluruh dari jajarannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan afiah kepada hidup mereka, berikan kesuksesan kepada mereka, dan tidak dilepas dari Pondok Pesantren Darul Hidayah ini kecuali hajatnya dipermudah oleh Allah, hajat duniawi dengan kemudahan dan hajat ukhrawi dengan ampunan. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah wala حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا يسرتها وقضيتها يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Alhamdulillah. Yang terakhir 5 menit 10 menit kita ajak Pak Kapolres kita beserta seluruh santri dan polisi kita untuk sareng-sareng ziarah Buya, sowan Buya, mendoakan beliau dan meminta juga agar beliau didoakan oleh kita. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya ada penyerahan apa itu ramudeng dari tali AC dari Polres kepada Pondok. Ustadz Mahrus mewakili Pondok, monggo. Bismillah sama Pak Kapolres kita. Pak Wahyu beberapa mau mendampingi, monggo. Ustadz Mahrus di sini. Atau yang kerdusnya itu jadi simbolis, monggo. Nanti biar ada fotonya. Bismillah.
Fatur mana Fatur? Fatur? Ayo alayillah bin Abdullah pakai mic. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة إلى مولا أشكو يرات العظيمة وعمل الرذيلة وأخلاق الدميمة لا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة وذنبي واجدرائي وزوري وافترائي وملي في سلوكي عن الطرق القويمة لا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة فيا ذا الجود جد لي بمامولي وقاسي وخذ بي في نود الطريق المستقيمة لا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ويسر لي سبيل التقى واسل فؤادي ونور باطني بالفيوضات الأميمة لا يا الله تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة فلي يا رب في فادك المبذل رجوى وفي رجوى كم قد لقينا من غنيمة لا يا الله بنظرة من أمراض سقيمة فابنما نرجي وسهمه مجد رحنا وقلبي فاجعله في طوية السليمة لا يا الله بنظرة من العين الرحيمة كل ما بي من أمراض سقيمة سلام الله يا سادة من الرحمن يشاكم يجيناكم قصدناكم طلبناكم تعينونا بهمتكم وجدواكم فأنبونا وعاتونا عطاياكم هداياكم فلا خيبتم ظني فهشكم وهشكم سعدنا إذ أتيناكم وفزنا حين زرناكم واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم عسى نعطى مزايا من مزاياكم عسى نضرع عسى رحمة تغشنا وتغشاكم سلام الله حياكم وعين الله تراكم وصلى الله مولانا وسلم ما آتيناكم على المختار شافعنا ومنكدنا وإياكم التحيات المباركات الصلوات طيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم أبو ياسوني برسنا السلام عليكم يا أهل لا إله إلا الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين رجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من المصير السلام على سيدنا محمد ونبينا الحي يا حي 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 اللهم إنا نستحضر روحانية صاحب حد الدور فاهدره لنا إنك على كل شيء قدير اللهم إنا وقفنا في مشهد أبويا هذا ولنا حاجات ولنا مطالب ولنا مقاصد ولنا آمال أملناها فنسألك اللهم أن تقضينا الحاجات وتعجل لنا بالمطالب وتبلغنا جميع المقاصد والآمال إنك سميع قريب مجيب دعوات قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات إنك على كل شيء قدير صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الحمد لله بالعالمين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن
يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بالعمل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقودنا وتضرعنا وتوسلنا وتعبدنا وتمم مزاشنا يا الله يا رب العالمين اللهم تقبل واجعل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صليناه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدمها ونهديها إلى حضرة حبيبنا وشفينا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع إخواننا من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء الآمين والمصنفين المرسلين وجميع المجلس الصالحين والملائكة المقربين خصوصا إلى سلطان الراشد شيخ عبد القادر الجيلاني وإلى شيخ باودنا الشبندي وإلى سيدي جامع بلا سن الشدي إلى سيدي أبو جهل البستامي إلى جامع البغدادي وأصول وفريم ومولدهم أجمعين وإلى أرواح مسيحنا وسيدنا جميعا أن الله يريد درجات في الجنة وأيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ولهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة خصوصا آباءنا وأمهاتنا أجدادنا وأزواجنا وجيراننا وعمائنا وجماعتنا وتلامذتنا وذوي الحقوق الأجمعين خصوصا من ذكر اسمه في هذا المجلس dipun sebutaken arwah kuburipun piyambak-piyambak. وأصولهم وفروعهم والمتسبين إلى جمعين ونصوصا من استوى سبب Bapak Subardi Hadi وأصوله وفروعه والمتسبين إلى جمعين ونصوصا من استوى سبب وجل أجله أبو ياسوني برسنا بن جنبي وأصولهم وفروعهم والمتسبين إلى جمعين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم وانزلهم بالماء والجبرات ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان اللهم نور قبورهم بالقرآن وصلاة النبي وحبك وحب نبيك وحب أهل بيت نبيك وحب أشرافك وحب أحبابك وحب أحيارك وحب من يقربنا إلى حبك اللهم اجمعنا وإياهم في جنتك الفردوس الأعلى من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله كفى به عليما بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب برحمتك الرحمن صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Alhamdulillah bil alamin. Kami haturkan terima kasih atas kerawuhan Bapak Kapolres beserta seluruh jajaran kepolisian. Semoga pulang dari tempat ini menjalankan tugasnya mendapatkan keamanan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun pangapunten kaula sakrincang menawi wonten kekurangan kakhilafan anggenipun menyambut panjenengan semua. Sekalian izin matur mangke insyaallah bulan Mei minggu ketiga atau minggu keempat Syawal kita seperti biasa ada acara akbar
di Pondok Pesantren Darul Hidayah ini, Hall Abuya Soni Parsono. Yang kedua, insya Allah bersama guru kita Habib Jamal bin Abdul Qadir As-Segaf, dan bersama guru kita Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf insya Allah. Kemudian kemarin ketika kita sowan Habib Syekh juga kita matur akan kita aktifkan kembali rutinan tahunan Al-Hidayah di Solo Baru. Pak Teguh dan kawan-kawan, yang mohon izin sekalian Pak Wahyu, soal nanti sekitar bulan November kita akan adakan pengajian akbar rutinan tahunan Al-Hidayah yang kemarin sempat libur gara-gara Covid. Insya Allah akan kita adakan kembali di perempatan Depak Solo Baru. Kemarin kita sudah minta sama Habib Syekh dan sudah diparingi tanggalnya pasti berapa masih dirahasiakan karena isi suwe. Nanti mendekati, nanti kita akan koordinasi dengan teman-teman kepolisian. Insya Allah semoga juga teman-teman santri sehat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Matur nuwun sanget kunduripun derageng sungguh kundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.